नमस्कार दर्शक बंधु माने आपण मानकु मो चैनल भल कथारे स्वागत करुछि। स्वामी सह भोजन करुथिबा स्त्री लोक सहित कौन हुए? से स्वर्ग को जाए ना नरक को? स्वामी स्त्री एकाठी भोजन करिबा ठीक ना भूल? दर्शक बंधु माने गोटिए समयर कथा। माता पार्वती भगवान शिव को पचारती, स्वामी मो मनरे एक प्रश्न उठी, कृपा करी आपण एही दुईटी प्रश्नर उत्तर दे मो मनर जिज्ञासा को संतुष्ट करंतु। भगवान शिव कहिले, हे देवी, एपरी क्यों प्रश्न तुम मनरे उंकी मारुछि? निसंकोच रे कह। माता पार्वती कहिले, मोर प्रथम प्रश्न, स्त्री स्वामी सहित भोजन करिबा उचित ना स्वामी पूर्वर भोजन करिबा उचित? कौन एमिति करिबा उचित? शास्त्र एही विषय रे कौन कही थाए? स्वामी मोर द्वितीय प्रश्न हला, एमिति क्यों पाप अछि जहा करिबा द्वारा स्त्री नरकगामी होई जाय थाए? कृपा करी आपण मोर एई दुईटी प्रश्नर उत्तर दे मते संतुष्ट करंतु। भगवान शंकर कहंती, हे देवी पार्वती, आजी आपण समग्र मानव जातिर कल्याण पई उचित प्रश्न करिछ। देवी पार्वती, आपणक एही प्रश्नर उत्तर मु एक प्राचीन एवं पवित्र कथा माध्यम रे देवी, जाहाकू सुनिबा द्वारा समस्त स्त्री एवं पुरुषंकर कल्याण हब एवं से निज जीवन रे एही पाप को केबे करिवे नाही। प्राचीन समयर कथा। अयोध्या नगरर राजा चंद्रशेखर राज्य शासन करुथिले। से बहुत बड़ धर्मात्मा थिले। तांकर विवाह काशी राजांक झियो सुदेवांक सहित होइथिला। सुदेवा बहुत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थिले। महाराज निज जीवन रे अनेक यज्ञ तथा पुण्य काम करिथिले। तांको नगर पाखरे गोटिए विराट जंगल थिला। सेही जंगल रे गोटिए जंगली गधिया ता निज पत्नी और पिलांको सह रहुथिला। सेही जंगल रे सेही गधियार एते आतंक थिला जे आख पाखर लोक माने ताकू डरुथिले एवं जंगल रास्ता दे जिवाको मध्य डरुथिले। जेतेबेले एही कथा राजांक कानरे पड़िला, राजा से गधिया को शिकार करिबा पई भाविले। पुणी गोटिए दिन राजा चंद्रशेखर, रानी सुदेवा एवं सैन्य मानक सह सेही गधियार शिकार करिया पई सेही वन को गले। से बहुत बड़ा पराक्रमी राजा थिले। से अनेक थर राक्षस एवं अनेक सिंह को वध करथिले। सेतिपई से सेही भयंकर गधिया ठारू राज्यवासी को रक्षा करिया पई जंगल को आसीगले। जेतेबेले से भयंकर आकारी गधिया देखिले राजा जंगल अभिमुखे आसुछंती, सेतेबेले से निज पत्नी को कहिला, देख प्रिय, ए हेउछंती ए नगरीर पराक्रमी राजा चंद्रशेखर। जेतेबेले से भयंकर आकारी गधिया देखिला राजा जंगल अभिमुखे आसुछंती, सेतेबेले से निज पत्नी को कहिला, देख प्रिय, ए हेउछंती ए नगरीर पराक्रमी राजा चंद्रशेखर। से मोर शिकार करिबा पई आसीछंती। तांको सहित अनेक सैनिक और हथियार मध्य अछि। से बड़ पुण्यात्मा राजा। राजा मानंकर राजा, समस्त विश्व तांको अधीन रे अछि। हे प्रिय, तुम समस्तंको रक्षा करिबा पई मु से राजा सहित लढिबी। जदि युद्ध समय रे मु से राजा को पराजित करिबी, तेबे तीनी लोकरे मो जसर गुणगान हबो। नचेत जदि मु राजांक हातरे मरिजीवी, तेबे मते ए गधिया रूपरू मुक्ति मिलिजिवो एवं मु वैकुंठ लोक प्राप्त करिबी। मोर पूर्व जन्मर पाप कारणरू मते ए गधिया रूप मिलिछि। हे प्रिया, तुमे मोर मुह छाड़ी निज पिला मानंको धरी अन्य जंगल को चली जाओ। एबे समय आसीछि मोर पूर्व जन्मर पाप क्षय हेबा पई। जेबे महाराजांको गोटिए गोटिए बाण मो देहरे पशिबो,
ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ କୁହେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ କାରଣରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସିଂହ, ଭାଲୁ ତଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ମୋତେ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଅସହାୟ ହୋଇଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋର କ'ଣ ହେବ? ସୁନା ଗହଣା, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଶୋଭା ପାଏନି। ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୋଭା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହେ ପ୍ରିୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନରକକୁ ପଠାଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଚାଲିଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆମେ ଲୁଚି ରହିବା। ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗଧିଆ କହିଲା, ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ବୀରଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିନାହ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛ। ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଏ, ତେବେ ଭୟାଳୁଙ୍କ ପରି ଲୁଚି ପଳାଇଯିବା ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏମିତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେତେ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭୀପାଳ ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ। ଯଦି ବୀର ପୁରୁଷ ଶତ୍ରୁ ସହ ସାମ୍ନା କରି ଲଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମହାରାଜ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଅତିଥି। ଅତିଥିଙ୍କ ଅନାଦର କରିବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପମାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବି। ଏତିକି କହି ଗଧିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ପୁତ୍ର, ଆଜି ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପିତା ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଲୁଚିଯାଅ। ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବଡ଼ ଶୂରବୀର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଅ। ପୁଣି ସେହି ଗଧିଆର ଛୋଟ ଛୁଆ ପୁଅ କହିଲା, ମା, ଯେଉଁ ପୁଅ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେ ପାପୀ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଗୌର ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମାତା, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତା ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଠାରେ ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତ ଶୂରବୀର ଗଧିଆକୁ ତରବାରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଣି ସୈନିକ ଓ ଗଧିଆ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଗଧିଆ ମରିଗଲେ ଓ ଅନେକ ସିପାହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କେତେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ କେବଳ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କର 2-3ଟି ପିଲା ଜୀବିତ ଥିଲେ। ନିଜର ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଓ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। ଗଧିଆ କହିଲା, ପ୍ରିୟା, 2 ସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ 2 ଗଧିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗଧିଆ ଜାତିରେ ଏତେ ବଳ ରହିଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିବି, ତେବେ ଗଧିଆ ଜାତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ସୁଖପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କର। ଏହା ଶୁଣି ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ଆପଣ ମୋର ରକ୍ଷା କରି ମୋ ମନକୁ ଜିତିଗଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହ କେବେ ବି ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ପୁଣି ଗଧିଆ
ଏବଂ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଗଧିଆ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲା। ସେ ଗଧିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ। ନିଜ ସୈନିକଙ୍କୁ ମରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମହାରାଜ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧନୁଶର ଉଠାଇ ଗଧିଆ ଉପରକୁ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ବାଣ ସିଧା ଯାଇ ଗଧିଆ ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗଧିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ମହାରାଜ ସେ ଗଧିଆ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ଗଧିଆକୁ ମାରିଦେଲେ ଓ ଗଧିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରୁଥାଏ। ଦୂରରୁ ଥାଇ ମହାରାଣୀ ସୁଦେବା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମହାରାଜ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀକୁ କାହିଁକି ମାରୁନାହାନ୍ତି? ରାଣୀ ନିଜ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରୁଥାଏ। ଆପଣ କାହିଁକି ତାର ବଧ କରୁନାହାନ୍ତି? ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ବଚନ ଅଟେ କି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଲେ ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏତିକି କହି ରାଜା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ମହାରାଜାଙ୍କ ସେନାରେ ରାଘବ ନାମକ ଏକ ସୈନିକ ସେଇ ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ପ୍ରହାର କରି ତାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ସୁଦେବାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା। ରାଣୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ତା ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଧିଆ ପତ୍ନୀର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ରାଣୀ ତାର ବଚନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର କଥା ଦେଖିଲି। ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ମଧୁର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ଭଦ୍ରେ, ତୁମେ କିଏ? ପଶୁ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କଥା କହୁଛ। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଅ। କେଉଁ କାରଣରୁ ତୁମେ ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛ? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗଧିଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ହେ ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କାଶୀ ନାମକ ଏକ ନଗରୀ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଦେବଦତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ ଥିଲି। ମୋ ନାମ କଳାବତୀ ଥିଲା। ସେହି ନଗରରେ ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୂପକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରି ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଉଥିଲି। ମୋର ଯବାନ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋ ମା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମୋ ମା ମୋ ପିତାକୁ କହିଲେ, କନ୍ୟା ଏବେ ଯବାନ ହୋଇଗଲାଣି, ତାର ବିବାହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମୋ ମାକୁ କହିଲେ, ମୋ କନ୍ୟାର ବିବାହ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ସହ କରିବି ଯିଏ ମୋ ଘରେ ନିବାସ କରିବ। କଳାବତୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଗଙ୍ଗାଧର ନାମକ ଏକ ଯବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ବାପା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ସେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ନିଜ ବିବେକ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପତିଙ୍କର କେବେ ବି ସେବା ଓ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲି। ସେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି। କଥା କଥାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ସହବାସ କରିନାହିଁ। ସେ ମୋ ଶରୀରକୁ କେବେ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୋ ମାକୁ କହିଲେ, ଆମ ଝିଅ କାରଣରୁ ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଆମ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ଝିଅ ହେଉଛି ପାପିନୀ। ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଆମ ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ଓ କୁଳନାଶିନୀ ହେବ। ମୋ ମା
କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା କାରଣରୁ ଆମ ଝିଅ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବା କନ୍ୟା ଦୁରାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝିଅକୁ କେବେ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତି ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାପା ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ପାପିନୀ, ଆମ କୁଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଥିବା ଦୁରାଚାରିଣୀ, ତୋ କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ବାହାର ଲୋକେ ମୋତେ ପାପିନୀ, କୁଳନାଶିନୀ, ଦୁରାଚାରୀ କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିଲି, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ମେନକା ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ମାଗୁଛି। ମେନକାର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲା, ଯିଏ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମେନକାକୁ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ମେନକା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ପୁଣି ସେହି କ୍ଷଣି ହୃଦଘାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯମଦୂତମାନେ ମୋତେ ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମୋର କର୍ମ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରର କାମ କରାଉଥିଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ନରକକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଯମଦୂତମାନେ ମୋତେ ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ଲୁହାରେ ଜଳୁଥିବା ପୁରୁଷ ତିଆରି କରି ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଇଲେ। ସେଠାରେ ମୋତେ ନରକରେ ଅନେକ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନରକର ସଜା ଭୋଗ କଲା ପରେ ଯମରାଜ ମୋତେ ଏହି ଗଧିଆର ରୂପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ହେ ରାଣୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପୁଣ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ରାଣୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟା, ଏହି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। ତୁମେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟରୁ କିଛି ଦେଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେତେବେଳକୁ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା। କାରଣ ରାଣୀ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁନଥିଲେ, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ଗଧିଆ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତା ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ କଥାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁନ୍। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।